सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी अस्थान ते प्यार सत्कार विच सजी साध संगत हजूर गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की सिफत सलाह सतगुरु जी के कौतक इतिहास की लड़ी विच आप जी सुन रहे हो। श्री आनंदपुर साहब की धरती ते महाराज ने खालसे नूं साजन लग्या जिहड़ी 239 वरियां की तैयारी सी उहनूं शिखर ते पहुँचा दिता। शुद्ध कुंदन बना के कुठाली च पा के पूरी तरह तपा के तत्त कढ़ के निचोड़ कढ़ के कुंदन करके फिर खालसा रूपी गहना कढ़िया। फिर सन्मान देन लग्या दुनिया दियां सब हद्दां पार कर दित्तियां, इन्ना सन्मान दिता। ते नाल फिर एक हुक्म बड़े सोहणे दृष्टांत दे नाल कि केवल भेख दा खालसा नहीं बनना, अंदरों बाहरों इक्को जे होना। सुंदर दृष्टांत जो गधे दे उत्ते शेर की खल पवाई, भरम दूर किया भी बाहरों शेर लग रहा, अंदर खल दे गधा छुपया होया, बाहरों कुछ होर है अंदरों कुछ होर है। तो महाराज ने ताकीद की भी भाई अंदरों खोट निवारनी, उच्चा सुच्चा जीवन ते रहत दे धारनी होना। ਸਿੰਘਾਂ ने भी अर्ज की पातशाह टुकड़े मंगाउण वाले, सिर च सुआह पाउण वाले, घर घर भिखिया मंगाउण वाले बहुत वेखे, तुसीं सानूं पातशाही दित्ती, सानूं लोक परलोक दा सुख दिता, सानूं राज जोग बख्शिया महाराज, सानूं गिरस्त दे अंदर ही उदासी होण दी जुगत सिखाई। असीं तुहाडे शुक्रगुजार हाँ। तो जो श्री आनंदपुर साहब की धरती ते सिखां दे नाल दीन दुनिया के मालक पातशाह जी के बचन हो रहे आ, इत्थों विचार की आरंभता है जी। साहिब सिर ते हथ रखन, आप संगत असीस बख्शो कह सकीए, प्यार विच जुड़ के सिमरो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब। फिर जपो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। वाहिगुरु साहिब जी सतनाम को सिमरन करनो। सਦੀव अटल रहन वाले करता पुरख वाहिगुरु जी के नाम का अभ्यास करना। कला शस्त्र विद्या च निपुण नहीं किया, कला बौद्धिक तल के उत्ते तरक्की नहीं दिती, कला ज्ञान विच वाधा विकास नहीं किया, कला बाणे नाल नहीं सवारिया। सच्चे पातशाह महाराज जी ने कहा नाम का अभ्यास करना बहुत जरूरी है। असल च साध संगत यही कारण है भी वाहिगुरू जी दे गुण रूपी नाम हृदय च सिंचन तो भी होने असी सुन्ने हो जाते, अंदरों भांडा सखना हो जाता। नानक गुरु ना चेतनी मन अपना सुचेत, गुरु ना चेतनी, गुरु का नहीं चेता। तो असी अपने आप विच निज करके बहुत ज़्यादा विद्वान ज्ञानी गुणी चतर, बाहरों तो फिर वो महाराज ने उदाहरण दी भी बाहरों तो फिर बड़ा सोहना लगता है पर अंदर खेई होंदी है। किस तरह छुट्टे तिल बुआड़ ज्यों सुन्ने अंदर खेत, सुन्ने कल्ले ही रह जाते फिर वो सखणी सारे खेत च, क्योंकि जिहड़े तत्त वाले सी वो मालक सांभ लैंदा ते सखणियां नूं उत्थे ही रहन दिंदा। खेतां अंदर छुट्टी है कहो नानक सौ ना
ਖਸਮ ਦੇ ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਬੇਪਰਤੀਤੇ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੌਣ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਂਭਣਾ। ਫਿਰ ਫਲੀ ਹੈ ਫੁੱਲੀ ਹੈ ਬੱਪੜੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਵਧੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵਿਕਾਸ ਹੋਇਆ ਫਲਿਆ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਪਾਪ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬੜਾ ਫਲਿਆ ਬਈ ਬੰਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਫਲੇ, ਪਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ? ਭੀ ਤਨ ਵਿੱਚ ਸੁਆ, ਅੰਦਰ ਖੇ ਭਰੀ ਹੋਈ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀ? ਗੁਰੂ ਨਾ ਚੇਤਨੀ, ਮਨ ਆਪਣੇ ਸੁਚੇਤ। ਸੋ ਇਹ ਬਹੁਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਆ ਖਾਲਸੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮਲੀਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇੱਥੇ ਬੂਟਾ ਨਹੀਂ ਫਲੇਗਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਦਾਇਤ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੋ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਕੱਲਾ ਸੰਜਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਸੰਜਮ ਤੇ ਜੈਨ ਮਾਰਗ ਸੰਜਮ ਅਤ ਸਾਧਨ, ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰੜੇ ਸੰਜਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਰਹਿਤ ਨੂੰ ਹੀ ਹੰਕਾਰ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲੋਂ ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਬਹੁਤੀ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਹਿਤ ਹੰਕਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬੜੀ ਕੱਟੜਤਾ ਕਰੂਰਤਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤੇ ਪਿੱਟੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇਰਾ ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਛਾਵਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਚੱਲ ਪਰੇ ਹੋ ਜਾ, ਤੇਰੀ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੀ ਰਹਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਫਾਈ ਸੁਚਮਤਾ ਬਹੁਤ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ, ਪਰ ਰਹਿਤ ਹੰਕਾਰ ਨਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਨੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਜੇ ਇਕੱਲਾ ਨੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ਰਧਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾਮ ਦਾ ਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਭਿਆਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਨੇਮ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕਈ ਵਾਰੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ। ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕੀ, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੜਾ ਕੁਰਖਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੁਭਾਅ। ਕੋਈ ਨਾਮ ਰਸੀਆ ਬਾਤ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਅੰਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਗਾਥਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਵਿਦਿਆ ਦਾਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਈ, ਜੀ ਮੇਰੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਗੁਆਚ ਗਈ, ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣੇ ਹੀ ਬਸ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਰੱਖ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਇੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਬਾਹਰ ਗਿਆ 2 ਮਿੰਟ ਕਲਾਸ ਤੋਂ, ਆਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ। ਹੁਣ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਵੀ 2 ਮਿੰਟ ਵਿੱਚ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਲਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਥੋੜਾ ਠਰਮੇ ਨੂੰ ਧਿਆਨ 'ਚ ਦੇ ਵੀ ਠਰਮਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਿਹਾ ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕੀਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਇਕੱਠੇ ਬਹੁਤੇ ਜੁੜ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੇਠਾਂ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਜਗ੍ਹਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ 15 ਮਿੰਟ ਆ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਛੱਡ ਦੇ। ਭੀੜ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਬਹੁਤਾ ਨੇੜੇ ਹੋ ਕੇ ਨਾ। ਇਹ ਇhtiyat ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ਼੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਅਧਿਆਪਕ ਦੇ ਕੋਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਕੀਮਤੀ ਘੜੀ ਗੁੰਮ ਹੋ ਗਈ, ਹੁਣੇ ਹੀ 2 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਚੁੱਕ ਲਈ ਕਿਸੇ ਨੇ। ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਸਾਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਗੁਣ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ। ਦੇਖ ਕੇ ਅੰਡਿਠ ਕਰਨਾ ਮਤਲਬ ਅੰਦਰ ਸਬਰ ਤੇ ਧੀਰਜ ਰੱਖਣਾ, ਔਗਣ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਣਾ। ਸੂਝਵਾਨ ਕਲਾਸ ਅਧਿਆਪਕ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋਏਗੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਓ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲੋਂ ਅਵੱਗਿਆ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਵਸਤੂ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਵੀ ਢੱਕਿਆ ਰਵੇ। ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਰੁਮਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬੰਨ੍ਹ ਲਏ।
ਸਾਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਟਟੋਲੀਆਂ, ਗੁਆਚੀ ਹੋਈ ਵਸਤੂ ਮਿਲ ਗਈ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘੜੀ ਗੁਆਚੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਗੁਆਚੀ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਗਿਆ, ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੁਣ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਤੇ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਸੀ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪਰਦਾ ਉੱਗੜ ਜਾਣਾ। ਜੇ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੇ ਅਧਿਆਪਕ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭਲਕੇ ਨੂੰ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ, ਵਰੇ ਲੰਘ ਗਏ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਾਸ ਹੋ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਤਰੱਕੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ ਰੱਖਿਆ ਤੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਿਸਟ ਨੂੰ ਸਕੂਲ 'ਚ ਸੱਦਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਉਸੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਬੜਾ ਕਾਮਯਾਬ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ, ਬੜੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਉਹਦੀ। ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਟੀਚਰ ਦੇ ਪੈਰੀਂ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਜੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਹਾਂ। ਕੌਣ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਘੜੀ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਅਧਿਆਪਕ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਕੱਢੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਹੀ ਅੱਖਾਂ 'ਤੇ ਪੱਟੀ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ, ਆਪਣੀ 'ਤੇ ਵੀ ਬੰਨ੍ਹ ਲਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅਣਜਾਣੇ 'ਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਦਾ ਨਾ ਨੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਲਵਾਂਗਾ, ਮੇਰਾ ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਗੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰਦਾ ਢੱਕਣ ਦਾ। ਇਹ ਹੈ ਵਿਸ਼ਾਲਤਾ ਹਿਰਦੇ ਦੀ, ਦੇਖ ਕੇ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨ ਦਾ। 99.99 ਗੁਣ ਹੋਣ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ -. ਗੁਣ ਔਗਣ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਨੂੰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਛਾਲਦੇ ਹਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ 100-200 ਬੰਦੇ ਦੀ ਭੀੜ ਹੋਵੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਔਗਣ ਦਸੀਏ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸਕੂਨ ਮਿਲਦਾ। ਸਾਡੀ ਬਿਰਤੀ ਹੈ ਨਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਔਗਣ ਨੂੰ ਕੰਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣਾ ਤੇ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਹੈ ਹਮਦਰਦੀ, ਕਿ ਸੱਜਣਾ ਤੇਰੇ 'ਚ ਇੱਕ ਕੁਤਾਹੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਸੁਧਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਨਸ਼ਰ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਈਰਖਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ। ਤੋ ਸਾਡਾ ਵਸ ਚਲੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ 'ਚ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰੀਏ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਗੁਣ ਬੜੇ ਆ, ਆਦਿ 'ਚ ਆਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਔਗਣ। ਕਾਰਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੌਧਿਕ ਤਲ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ਰੂਰ ਬਣ ਗਏ ਹਾਂ, ਅੰਦਰੋਂ ਖੁਸ਼ਕ ਸਖਣੇ ਆ। ਉਹ ਸਹਿਜ, ਉਹ ਟਿਕਾਓ, ਉਹ ਪਰਦੇ ਢੱਕਣ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਨਿਪੁੰਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਦੋਂ ਆਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਰੂਪੀ ਨਾਮ ਨੂੰ ਹ੍ਰਿਦੇ 'ਚ ਸਿੰਚਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਸੁਧਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਆਏਗੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ, ਸੁਣਦੇ ਸੁਣਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਤੱਕ ਮੌਕਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਔਗਣ ਨੂੰ ਉਛਾਲਣਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਬੈਠਿਆਂ ਵੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੋਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਆ ਗਏ। ਸਾਡਾ ਚੋਰ ਬੈਠਾ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਢਾਕ ਲਿਆ ਮੋਹਿ ਪਾਪੀ ਪਰਦਾ। ਜੇ ਉਸ ਦਿਨ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਚੋਰ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਧੀ ਚੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਜਾਓ ਫੜ ਕੇ, ਸਵੈਮਾਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੀ ਸੁਧਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰ ਪਰਦੇ ਕੱਜਣ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇੱਕ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਐਸਾ ਸਵੈਮਾਨ ਅੰਦਰ ਬਿਠਾਇਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਲੋਕ ਚੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਐਸਾ ਸੂਰਮਾ ਸਿੱਖ ਬਣਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਦੇ ਯੋਗ ਮੇਰਾ ਸੀਨਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ। ਆਹ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗੁਣ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗਲ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਨਾ ਔਗਣ ਮਿਟਾ ਕੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵਿਧੀ ਚੰਦ ਸ਼ੀਨਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸੀਨਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਗੱਲ, ਬੌਧਿਕ ਚਤੁਰਾਈ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਿਪੁੰਨ ਅਸੀਂ ਤਲਵਾਰ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ,
ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਾਂਗੂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਰਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਰਹਿਤ ਹੀ ਕੱਟੜਤਾ ਬਣ ਗਈ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਕੱਚੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਪੱਕੀ ਹੈ। ਤੇਰੀ ਰਹਿਤ ਅਧੂਰੀ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਰਹਿਤ ਪੂਰੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਨਿਗੂਣਾ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੱਕਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਤੇਰਾ ਪਰਛਾਵਾਂ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਤੇਰਾ ਭੋਜਨ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸਫਾਈ ਰੱਖੋ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ। ਸੁਚਮਤਾ ਰੱਖਣੀ ਉੱਤਮ ਗੁਣ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਦਾਤ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਰਹਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਦੀਵੀ ਅਟਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਣ ਸਰੂਪ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹ ਸਿੰਚਣਾ ਸਿੱਖ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਕੱਲੇ ਸ਼ਸਤਰ, ਕੱਲਾ ਨਿਯਮ ਪ੍ਰੇਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਬਣਾ ਦੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਹਾਕਮ ਸੀ, ਉੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਦਾਨੇ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਚੌਂਕੜਾ ਲਾ ਕੇ सर पे वक्त आ गया आशा की वार का, साजों के जोरों बम और चढ़ा उतार का, मनसा था कलगी धर के दिले बेकरार का, मौका मिले तो कर ले भजन किरदगार का, जप जी का जाप इस घड़ी करना जरूर था, पढ़ के गुरु ग्रंथ को भरना जरूर था। ये खुमारी बड़ी जरूरी है, ये रस बड़ा जरूरी है। इस पक्ष तो कमजोरी ਜਦੋਂ ਆਏਗੀ, ਯਕੀਨ ਕਰਿਓ ਇਹ ਜੀਵਨ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋਵੇਗਾ, ਕੁਰਖਤ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈਏ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰ ਪਰਉਪਕਾਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ, ਨਿਰਮਲ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ, ਆਪਣਤ ਭਰੀ ਬਿਰਤੀ ਬਣਨੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵੀ ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਆ ਵੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਕੱਲੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਕੱਲਾ ਖੰਡਾ ਹੀ ਖੜਕਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆ ਵੀ ਦਾਤ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸਰੀ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਣਾ, ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ, ਮਜ਼ਲੂਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਜ਼ਬਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਰੁਣਾ ਨਿਧਾਨ ਵਸਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਕਰੁਣਾ ਤਾਂ ਹੀ ਆਏਗੀ। ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਸਾਨੂੰ। ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮਾ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਨਾਮ, ਜਪੋ ਤਾਂ ਏਕੋ ਨਾਮ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ, ਅਵਰ ਨਿਰਾਫਲ ਕਾਮਾ। ਜੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਭਰਾ ਮਾਰੂ ਬਣ ਜਾਣ। ਉਹ ਜ਼ੁਲਮ ਦੇ ਨਾਸ ਲਈ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇੰਨੇ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਰਖਤ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਇੰਨੇ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਜਾਈਏ, ਜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਤੋਂ ਅਧੂਰੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਵਾਸਤੇ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਅੰਤਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਤਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੱਬੀ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ, ਸਤਨਾਮ ਕੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ, ਹੁਕਮ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਜੋ ਇੱਕ ਲਿਵ ਕੋ ਵਰਣੋ, ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜੰਗਲਾਂ 'ਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਮਨ ਰੇ ਐਸੋ ਕਰ ਸੰਨਿਆਸਾ, ਬਨ ਸੇ ਸਦਨ ਸਭੈ ਕਰ ਸਮਝੋ, ਮਨ ਹੀ ਮਾਹੇ ਉਦਾਸਾ। ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਭਟਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਇੱਥੇ ਜੋਗ ਬਣਿਆ ਤੇਰਾ ਕੀਰਤਨ ਗਾਈ, ਤੇਰੇ ਜਸ ਵਿੱਚ ਗੜੁੰਦ ਹੋਣਾ, ਗਹਿ ਗੱਚ ਰੰਗ ਝਲੂਲੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਇਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਲਰਨ ਰਿਪਨ ਸਿਉ ਕਰਬੋ ਰਾਜ। ਤੇ ਰਾਜ ਕੀ ਹੈ? ਆਪਣਿਆਂ ਤੇ ਰੋਹਬ ਪਾਉਣਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਾਲਮ ਨੂੰ ਫਤਿਹ ਕਰਨਾ,
ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਰਾਜ ਹੈ। ਲਰਨ ਰਿਪਨ ਸਿਓ ਕਰਨੋ ਰਾਜ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਇੱਥੇ ਫੌਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕੋਲ, ਧੰਨ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਕੋਲ। ਇੱਥੇ ਧਰਤੀ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਅਧੀਨ, ਪਰ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਾਕਮ ਲਾਚਾਰ ਹੈ, ਹਾਕਮ ਬੇਬਸ ਹੈ, ਤੇ ਸਵੈਮਾਨ ਨਾਲ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਵੀ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਨ ਉਹ 9 ਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਬਿਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਹਾਕਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਲਾਚਾਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਰਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜਿਆਂ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕਾਹਨੂੰ ਝੁਕਾਈਏ, ਸਾਨੂੰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਗੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾ ਨੁਮਾਇੰਦਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ। ਜ਼ਾਲਮ ਦੇ ਨਾਲ ਡੰਕਾ ਵਜਾ ਕੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣਾ ਫਤਿਹ ਪਾਉਣ ਨੂੰ। ਗੱਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਜਿਉਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸਵੈਮਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਸੋਚ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ, ਤੇ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ, ਗੁਣਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਣਾ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੋਗ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਜ ਜੋਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ਿਆ। ਇਹ ਭੋਗ ਕੇ ਦੀਏ ਸਮਾਜ। ਆਹੀ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਵੀ ਤੇ ਸੰਸਾਰੀ ਵੀ। ਯਾਰ ਕਹਿ ਨਿਰਮਲ ਜਸ ਕੋ। ਇੱਦਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਸ, ਨਿਰਮਲ ਗੁਣ ਬਿਆਨ ਕੀਤੇ, ਬੰਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਪਾਏ ਪਰਸ ਕੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨ ਪਰਸੇ, ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਜੀ। ਸਾਰੇ ਬਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਕਿੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਗੁਣ ਸਿੰਚੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਾਰਿਆ, ਕਿੰਨੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ। ਕੈਸੀ ਦਿੱਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਨਿਆਰੀ, ਕੈਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਤੁੱਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸੁਪਨਾ ਵੀ ਨਾ ਲੈ ਸਕੇ ਜੀ। ਐਸੇ ਗੁਣ ਅੰਦਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ, ਸਿੰਚੇ ਅੰਦਰ। ਜੰਗਜੂ ਬਣਾਇਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਜੂਝਣ ਵਾਲੇ ਬਣਾਇਆ, ਪਰ ਸੰਤ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਿਪਾਹੀ ਬਣਾਇਆ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਕਰ ਕੀਤਾ, ਦੋਏ ਕਰ ਜੋੜ ਬੰਦਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਿਨ ਪ੍ਰਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਲੇਤ ਅਨੇਕ। ਹਾਂ, ਫਿਰ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਦਿਨ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ, ਹਰ ਰੋਜ਼। ਫਿਰ ਸਭ ਜਾਤਾਂ ਪਾਤਾਂ ਦੇ ਭਿੰਨ ਭੇਦ, ਊਚ ਨੀਚ ਸਭ ਮਿਟਾ ਕੇ, ਸਭ ਵਖਰੇਵੇਂ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਹੁਕਮ ਹੀ ਇਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਪ੍ਰਥਮ ਰਹਿਤ ਜੇ ਜਾਨ ਖੰਡੇ ਕੀ ਪੌਲ ਛੱਡ। ਨਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਨਿਤ ਅਬਲਾਖੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ। ਦੇਤ ਦਿਵਾਵਤ ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ। ਜਲਦ ਵਿਵੇਕ, ਗਿਆਨ ਦੇ ਸਾਗਰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਆਪ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਦੇ। ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਤ ਦੇਖ ਦਿਵਾਵਤ, ਪੰਜਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਆਪ ਦੇਖ ਰੇਖ 'ਚ, ਤੇ ਸੰਗਤਾਂ ਨਿਤ ਆ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰਸੰਗਤ ਕੀਨੀ। ਖਾਲਸਾ ਮਨਮੁਖੀ ਦੁਹੇਲਾ, ਵਾਹੋ ਵਾਹੋ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰ ਚੇਲਾ। ਇਹ ਕਲਾ ਵਰਤਾਈ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ, ਤੇ ਰੋਹ ਨਿਤ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੱਜਣ ਲੱਗਾ। ਰਹਿਤ ਬਤਾਵਤ ਮਹਿਮਾ ਗਾਵਤ। ਰਹਿਤ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਜੋ ਜਲਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਨਿਤ ਵਧਣ ਲੱਗਾ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਮੇਲ ਮਸੰਦਨ ਸੰਗ ਹਟਾਵਤ। ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਹਦਾਇਤ ਸੀ ਵੀ ਮਸੰਦਾਂ ਨਾਲ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੂੜਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆ ਕੇ ਖੜਾ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਜੂੜਾ ਹੀ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਆਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਨੁਖ ਕੀ ਟੇਕ ਬਿਰਥੀ ਸਭ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਵੀ ਐਸੇ ਮਸੰਦਾਂ ਆਦਿਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚੋਲੇ ਬਣਦੇ ਸੀ ਸਤਿਗੁਰ 'ਚ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਈ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਪੈਰੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਨਾ ਧਰੇ। ਤਿੰਨ ਤੇ ਆਰ ਪੰਜ ਜੇ ਮੇਲ। ਅਤੇ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਮੀਣੇ, ਮਸੰਦ, ਰਾਮ ਰਾਏ, ਧੀਰ ਮੱਲੀਏ, ਕੁੜੀ ਮਾਰ, ਨੜੀ ਮਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਹਟਾਇਆ। ਵੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਨਿਆਰੀ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਮੱਥੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਾਂਝ ਹੈ, ਨਾਤੇ ਜੋੜ ਨੇ,
ਉਹ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਗੁਰੂ ਘਰ ਨਾਲ ਧਰੋ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੋਂ ਗਿਰੇ ਕਰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਈ ਧੀ ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ, ਕੋਈ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਸੇਵਨ ਕਰਦਾ, ਹੁੱਕੇ ਪੀਂਦਾ, ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਤਿਸ ਸੋ ਮਿਲੇ ਨਾ ਦੀਜੈ ਪੇਲ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਏਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਲੜ ਲਾਏ, ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਵੀ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾਇਆ। ਅੱਜ ਹੁਕਮ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਕਾ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਸਭ ਤਿਸ ਕਾ ਸੋਈ ਸੁਗੜ ਸੁਜਾਨੀ, ਤਿਨ ਹੀ ਸੁਣਿਆ ਦੁੱਖ ਸੁਖ ਮੇਰਾ, ਤਉ ਬਿਦ ਨੀਕੀ ਖਟਾਨੀ, ਜੀ ਕੀ ਏਕੈ ਹੀ ਪੈ ਮਾਨੀ, ਅਵਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਬਹੁ ਤੇਰੇ, ਤਿਨ ਤਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਮਤ ਜਾਣੀ। ਬਾਕੀ ਕੌਡੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਭ ਯਤਨ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ, ਤੁਧ ਬਿਨ ਦੂਜਾ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ। ਕੌਣ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ? ਸੋ ਸਭ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੀ ਪੰਥ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਸੇਵੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣਾ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਚੋਂ ਕੋਏ, ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ, ਕੇਵਲ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰ ਦਾ ਮੰਗਤਾ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਦ੍ਰਿੜ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਟਲ ਗੁਣ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਗੁਣ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਣਾ। ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਜਗ ਉਤਰ ਤਰਾਏ, ਦੇ ਪਾਹੁਲ ਜਗ ਦੁੱਤਰ ਤਰਾਏ, ਇਹ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠ ਰਹੀਆਂ। ਹਮ ਦੇਖਾ ਤਹ ਬੜੇ ਬੜੇ ਡੁੱਬਦੇ ਵੇਖੇ, ਖੰਡੇ ਦੀ ਪਹੁਲ ਬਖਸ਼ੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ੇ, ਰਹਿਤ ਬਾਇਤ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਨਾਮ ਦੀ ਟੇਕ ਬਖਸ਼ ਕੇ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਕੇ ਇਹ ਭਿਅੰਕਰ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਾਰ ਲਾਇਆ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਐਸਾ ਜੀਵਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰ ਕੈ ਜਨਮੈ ਗਵਨ ਮਿਟਾਇਆ। ਕੋਈ ਪੁੱਛੇ ਨਾ ਵੀ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਆਵਾਗਾਉਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਨਮ ਮਰਨ? ਜੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਵਾਗਾਉਣ ਲਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਸਾਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ। ਜੰਮਣ ਮਰਨਾ ਮਿਟ ਗਿਆ, ਕਾਲਿਆ ਕਾ ਕਿਛ ਨਾ ਬਸਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕਰ ਸੀ, ਗੇੜ ਸੀ, ਜਿਹਦੀ ਚਰਚਾ ਦੁਨੀਆ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਭਿਆਨਕ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਕਰਦੀ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਮੁਕਤ ਹੋ। ਆਪ ਮੁਕਤ ਕਰੇ ਸੰਸਾਰ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕੋ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ। ਐਸਾ ਮਾਰਗ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਗਨ ਜਿਹ ਪਦ ਚਾਹਤ, ਮੁਨ ਜਨ ਸੁਰ ਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਬੜੇ ਤਪੀਸਰ, ਬੜੇ ਮੁਨੀ, ਬੜੇ ਦੇਵਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਤਰਸ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਏ, ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀਏ ਅਸੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕਾਂ ਬੜੇ ਬੜੇ ਤਪ ਕੀਤੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਸਿੱਧ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਵਾਲੇ ਗੇੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤਰਸਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸੁਰਨਾਰ ਮੁਨ ਜਾਨ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਖੋਜਦੇ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ, ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰ ਤੇ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਝੋਲੀ 'ਚ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੀਚ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤਪੀਸਰ ਆ, ਜਿਸ ਪਦ ਨੂੰ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੋਚਦੇ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋਈਏ, ਛੁੱਟੀਏ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰ ਤੇ ਕਾਲ ਪਾਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਸ਼ਿਵਜੀ ਅਵਤਾਰਾ, ਕਾਲ ਪਾਏ ਕਰ ਸਤਿਗੁਰ ਕਾ ਜਨਮ ਹੈ ਗਵਨ, ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੁਕਤ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਪਦਵੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਪ ਮਖ ਕਰਕੇ ਲੈਣ ਉਮਾਹਤ, ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਤਪੀਸਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਜੱਗ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਪੁੰਨਦਾਨ ਕਰ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮਿਲ ਜੇ। ਝੋਲੀਆਂ ਭਰ ਭਰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਸਧਾਰਨ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿੱਦਿਆ ਨਹੀਂ ਲਈ, ਕੋਈ ਤਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਕੋਈ ਜੱਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ,
ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਦਾਂ ਅਸੀਂ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਪਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, ਉਹ ਸਭ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਕੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅੱਜ ਪਿਛਲੇ ਸੰਸਕਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਸ ਕੀਤਾ, ਜੀਵਨ ਦਾ ਅੱਗੇ ਉੱਤਮ ਮਾਰਗ ਦੱਸਿਆ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤਮ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੈ ਮਾਨ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਛਡਾਇਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਹ ਦਾਤ ਪੰਥ ਨੂੰ, ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਬਖਸ਼ੀ। ਅਨੇਕੋ ਪਾਏ ਨਾ ਪਾਇਓ ਜੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਾ ਸਕਿਆ, ਦਿਓ ਖਾਲਸੇ ਕੋ ਪਦ ਸੋਈ। ਉਹ ਪਦਵੀ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜੀ, ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਨਾਇਓ, ਬਹੁ ਮਹਿ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਸਿੰਘ ਸਜੇ, ਅੱਗੇ ਸਜਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਸਿੰਘ ਸੱਜ ਜੇ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਮੁਤਲਾਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਅਬਲਾਖੀ ਬਣ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਅੱਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਮਾਰਗ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਾਰਨੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਸ ਕਲਚਰ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਜੁਗਤ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਕੇ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਸੈਂਕੜੇ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਾਂ ਬੇਸ਼ੁਮਾਰ ਅਣਗਿਣਤ ਹੋ ਜਾਣ, ਕੀ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ? ਬਹੁ ਮਹਿ, ਮਤਲਬ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚ ਜਿੰਨੀ ਬਹੁ ਗਿਣਤੀ, ਮਹਿ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ। ਮਹਿ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਆਪ ਰੱਖਿਆ। ਉਦੋਂ 5 'ਚ 10 11 'ਚ ਫਿਰ 20,000 'ਚ ਫਿਰ 80,000, ਇੱਥੇ ਗਿਣਤੀ ਮੁੱਕ ਜਾਏ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਨੂੰ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਪਿੰਡ ਕੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਆਹ ਨੀਚ ਸਾਡਾ ਗੰਦਗੀ ਚੁੱਕਣ ਵਾਲਾ, ਤੇ ਜਿੱਦਣ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਲੜ ਲੱਗਿਆ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਸ਼ੁੱਧ ਆਤਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਟਿਕਾ ਦਿੱਤਾ। ਆ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ ਬਚਨ ਹੈ, ਬਹੁ ਮਹਿ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਪਖੰਡੀਆਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੀ, ਕਰਮਕਾਂਡਾਂ ਵੱਲ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਕਿਵੇਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਰੂਪ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੱਜਰੇ ਐਨ ਮੂੰਹ ਕਢਾ ਕੇ ਨਾਈ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਆਏ ਹੋਣ, ਕਿੱਦਾਂ ਰੂਪ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗਾ? ਵੀ ਭਲਾ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਰੂਪ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਮੇਰੋ ਰੂਪ ਹੈ ਖਾਸ। ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਜੀ ਕੰਨਿਆਂ ਨੂੰ? ਇੱਥੇ ਖੜ ਕੇ ਔਸਤ ਕੱਢਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਕਈਆਂ ਨੂੰ। ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੈ ਭਾਈ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਵਰਗੇ ਬਣ ਰਹੇ ਆ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁ ਮਹਿ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ ਸੀ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਜ਼ਰ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਗੜੀ 'ਚੋਂ ਅੰਦਰ ਭਾਈ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੰਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਾਹਰ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ, ਧਰਮ ਸਿੰਘ, ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ, ਤੇ ਕੋਈ ਉੱਤਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਭੱਜੇ, ਦੱਖਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਉੱਪਰਲੀ ਮਮਟੀ 'ਚ ਕਹੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਕਾਰੇ ਸੋਣੇ, ਕੋਈ ਹੇਠਾਂ ਕਹੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਤੀਰ ਛੁੱਟਦੇ ਵੇਖੇ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਵਿੱਚੋਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਜੀ, ਦਿਸਣਾ ਵੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਦਿਸੇਗਾ। ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਪਾਈ ਬਹੁ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ। ਇੰਨਾ ਮਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸਾਨੂੰ। ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਨਿੱਜ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਇਆ, ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਆਪਣਾ ਰੂਪ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਸ਼ਾਸਤਰ ਧਰਨ ਉਪਦੇਸ਼ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੱਖ ਪੰਜਾਂ ਕਕਾਰਾਂ ਦਾ ਧਾਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ। ਸਭ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੋ ਰਸ ਮਿਰਧਾਇਓ, ਇਹ ਤੇ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਸੀ ਜੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਲੈ ਕੇ ਐਸਾ ਵੀਰ ਰਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੌਤ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਚੱਖਾਂ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰ ਲੱਥ ਸੂਰਮੇ ਬਾਬਾ ਦੀਪ ਸਿੰਘ ਵਰਗੇ ਮੌਤ ਹਾਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ 'ਚ ਹੈ ਨਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਕਲਚੀਆਂ ਨੇ ਨਕਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਲਚੀ ਆਏ ਭੰਡ, ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਕਲ ਕਰਕੇ ਦੱਸੀਏ ਸਿੰਘ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ।
ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਐਕਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼ ਆਇਆ ਕਿ ਉਹ ਡਰਾਮਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨੇ ਹਕੂਮਤ ਦੇ 8-10 ਸਿਪਾਹੀ ਵੱਢ ਦਿੱਤੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਆ ਫਿਲਮ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਕਲੀਨ ਸ਼ੇਵਡ ਐਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਗੜੀ ਦੀ ਫਿਲਮ ਬਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਆ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕੋਈ ਵੱਖਰੀ ਤਾਕਤ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਇੱਕ ਨਕਲੀ ਵਕਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਫਿਲਮ ਹੀ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਸੱਚੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਸਿਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਤਾਜ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਧਾਰਨ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣ ਗਿਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ 'ਤੇ ਕਰੀਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦਰ 'ਤੇ ਕਰੀਏ। ਬਾਕੀ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਕਲਾ ਵਰਤਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਇੰਨਾ ਜੋਸ਼, ਇੰਨਾ ਵੀਰ ਰਸ, ਇੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਬੁੱਧੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਐਵੇਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਕਲਾ ਵਰਤ ਗਈ ਵੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇਕ ਲੜਾਊ। ਇਵੇਂ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕੀਤੀ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰਕੇ ਜੀਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇੰਨਾ ਅੰਦਰ ਆਤਮ ਬਲ ਆਇਆ। ਇਹੀ ਤੇ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅੰਦਰ। ਬਹੁ ਮੈਂ ਆਪਣੋ ਰੂਪ ਬਣਾਇਓ, ਸਭ ਮੈਂ ਵੀਰ ਸੋ ਰਸ ਬਿਰਦਾਇਓ। ਏਦਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਆਹ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਏਗਾ ਪਰ ਧਰਮੀ। ਧਰਮ ਕਿੱਥੋਂ ਜਨਮ ਲੈਂਦਾ ਜੀ? ਧਿਆਨ ਇਕਾਗਰ ਕਰੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਕਿੱਥੋਂ? ਧਰਮ ਦਇਆ ਵਿੱਚੋਂ। ਸੋ ਸਿੱਖ ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਦਇਆ ਇਹਦਾ ਮੂਲ ਹੋਵੇ, ਧਰਮ ਦਾ ਇਹ ਰਾਖਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਨਾਮ ਦਾ ਇਹ ਰਸੀਆ ਹੋਵੇ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਨਾਲ? ਕੱਲਾ ਸ਼ਸਤਰ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਸੰਜਮ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝ ਲਿਓ। ਸਫਾਈ ਸੁਚਮ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਗੁਣ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ, ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਾਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਨੇ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ। ਆ ਵੀ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਵਾਕਈ ਉਹਦੇ ਰੰਗ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਜਾਣਾ, ਬੜੇ ਸੂਰਮੇ, ਬੜੇ ਵੀਰ ਰਸੀਏ, ਪਰ ਬਣੇ ਕਦੋਂ? ਜਾਂ ਕੋ ਹਰ ਰੰਗ ਲਾਗੋ ਇਸ ਜੁਗ ਮੈਂ। ਆਇਆ ਮੂਲ ਸੋ ਕਹੀਅਤ ਹੈ ਸੂਰਾ। ਆਤਮ ਜਿਣੈ, ਬਾਕੀਆਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੋਂ ਜੂਝੇ। ਸਗਲ ਵਸ ਤਾਂ ਕਹਿ ਜਾਂ ਕਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ। ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੇ ਕਹੋ ਨਾ ਪਿਆਰ 'ਚ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ। ਐਦਾਂ ਘੜਿਆ ਜੀ ਸਾਨੂੰ, ਐਦਾਂ ਐ ਬੁਨਿਆਦ ਪੱਕੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਫੜ ਕੇ ਕਿਤੇ ਹਿੰਸਕ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਕਠੋਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ, ਪੱਥਰ ਦਿਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਤੇ। ਇਹ ਨਿਯਮ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਕੱਟੜਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏ ਵੀ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਨਾ ਸਮਝਣ, ਸਿੱਖ ਨਾਲ ਨਫ਼ਰਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘਿਰਨਾ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਹੀਂ, ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜਾਇਓ ਨਾਮ ਜਪਾਇਓ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਲੈ ਆਈਏ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਅੰਦਰ ਸਹਿਜ ਟਿਕਾਓ ਆਤਮ ਰਸ, ਤੇ ਇਹ ਜੋ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਾਹਰੋਂ ਬਣਾਇਆ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੋ ਅੰਦਰੋਂ ਕਮਾਈ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਵੀ ਕਰੀਏ। ਐਸਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇੱਦਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਰੂਪ 'ਚ ਘੜਿਆ, ਤਰਾਸ਼ਿਆ, ਇਹ ਗੁਣਾਂ ਨਾਲ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਖਾਲਸੇ ਨੂੰ। ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ। ਦੋਹਰਾ ਖੜਗ ਧਰੈ ਨਿਜ ਕਰ ਬਿਖੈ, ਜਵਾਲਾ ਬਮਣੀ ਹਾਥ। ਨਿਜ ਗਰ ਬਿਖੈ ਮਤਲਬ ਗਲੇ 'ਚ ਗਾਤਰੇ ਕਿਰਪਾਨ। ਸਿੰਘ ਪਤਾ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ ਤਿਆਰ ਬਰ ਤਿਆਰ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਬੰਦੂਕਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੀ ਉਦੋਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਪਿਸਤੌਲਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਨ ਦਿੱਤੀ। ਕਿਰਪਾਨ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਅਣਖ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਰਪਾਨ ਦਇਆ ਦਾ ਪੱਲਾ ਨਾ ਛੁੱਟੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਿੰਬਲ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਵੀ ਸੀ, ਬੰਦੂਕ, ਅਗਨ ਹਥਿਆਰ।
ਖੜਕ ਧਰੈ ਨਿਜ ਗਰ ਬਿਖੈ ਜਵਾਲਾ ਬੰਮਣੀ ਹਾਥ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੂਕਾਂ ਸਨ ਤੇ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਹੁੰਦੀ। ਫਤਿਹ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਮਿਲੈ ਕਹਿ ਅਖੀਰ ਕੇ ਸਾਥ। ਹੱਥ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਪਰ ਮਿਲੈ, ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ? ਜਾਂ ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਸਾਧਣੇ ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਾਂ ਅਖੀਰ ਕੇ ਸਾਥ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੜੇ ਬੜੇ ਖੂੰਖਾਰ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਅਸਲ 'ਚ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਯੁੱਧ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਾਸਤੇ ਸੀ। ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਸਿੱਖ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਨਲੂਏ ਵਰਗੇ ਸ਼ੇਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੂੰਹ ਜਬਾੜਾ ਪਾੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਸ਼ੇਰ ਦਾ। ਇਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਭਿਆਸ ਸੀ ਸਿੰਘਾਂ ਵਾਂਗ। ਜਾਂ ਤੇ ਸਿੰਘ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦੇ ਚਾਂਦ ਮਾਰੀ, ਨਿਸ਼ਾਨੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਟਾਰਗੇਟ ਮਿੱਥ ਕੇ ਹਤੈਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਪਰ ਮਿਲੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸ਼ਿਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ। ਹੋ ਪਈ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਆਜੁੱਧ ਜਾਣੈ। ਹਾਂ, ਵੇਖੋ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਵਰਤਦੇ ਨਾ, ਹਮ ਤੋਂ ਤੋਲਣ ਜਾਣਾ ਤੱਕੜੀ ਨੰਗੀ ਕਰਦ ਕਬੂ ਨਾ ਪਕੜੀ। ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਆਯੁੱਧ ਜਾਣੈ, ਆਯੁੱਧ ਮਤਲਬ ਸ਼ਸਤਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੂਕਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਤੋਪਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਰਪਾਨਾਂ ਚਲਾਵਾਂਗੇ, ਨੇਜੇ ਬਰਛੇ, ਅਸੀਂ ਘੋੜਿਆਂ 'ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਖੌਤੀ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਉੱਤੇ ਘੋੜੇ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਨ ਦਿੰਦੇ। ਆਪਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਬੰਦੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਉੱਚੀ ਜਾਤ ਵਾਲੇ ਚੜ੍ਹ ਸਕਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਚੜ੍ਹ ਗਏ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ। ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦਾਤੇ ਨੇ ਐਡਾ ਕਮਾਲ ਦਾ ਬੁਲੰਦ ਆਤਮ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਨਿਪੁੰਨ ਘੋੜ ਸਵਾਰ, ਨੇਜੇਬਾਜੀ, ਸ਼ਸਤਰਧਾਰੀ, ਇੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਦਾਂ ਸੂਰਬੀਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਵਿਚਰਾਂਗੇ। ਸਹਿਮੇ ਹੋਏ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਅੱਗੇ, ਲਾਚਾਰ ਬੇਵੱਸ, ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀਆਂ ਅੱਗੇ ਡਰੇ ਹੋਏ, ਰਾਜਿਆਂ ਨੇ ਖੂਨ ਚੂਸਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਆਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਣ ਚਾੜ੍ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ, ਉਹ ਸਵਾ ਲੱਖ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤੇ ਡਟੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਵੀਰ ਰਸ ਐਸਾ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਫੌਜਾਂ ਦਾ ਛੱਡੋ, ਹਾਥੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਹਾਥੀ, 10 ਹਾਥੀਆਂ ਦੇ ਬਲ ਵਾਲਾ, ਨਸ਼ੇ 'ਚ ਧੁੱਤ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਲੋਹੇ 'ਚ ਮੜਿਆ, ਚੀਰ ਕੇ ਮੱਥਾ ਹਾਥੀ ਨੂੰ ਭੱਜਣਾ। ਇਹ ਵੀਰ ਰਸ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਦਿੱਤਾ। 1.5 ਲੱਖ ਫੌਜ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਤੇ ਭਾਈ ਉਦੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਵੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਦਾਂ ਪਲੰਗੇ 'ਤੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਚਰਨ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਜੋੜਿਆਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੀ ਨੋਕ 'ਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੇਸਰੀ ਚੰਦ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਅੱਜ ਕਿਲ੍ਹਾ ਆਨੰਦਗੜ੍ਹ ਢਾਹ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚਿਆ। ਸੁਪਨੇ ਮਾਤਰ ਨਾ ਆਯੁੱਧ ਜਾਣੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਾਥਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਣ। ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਵੀ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਯੁੱਗ ਪਲਟਿਆ, ਤਕਦੀਰ ਬਦਲੀ, ਤਸਵੀਰ ਬਦਲੀ। ਨਾ ਕਹੂੰ ਜਬ ਕੀ ਨਾ ਕਹੂੰ ਅਬ ਕੀ, बात कहूँ मैं तब की, अगर ना होते गुरु गोबिंद सिंह तो सुनत होती सब। क्या दशमेश पिता तेरी बात कहूँ जो तूने परोपकार किए। एक खालसा पंथ सजा जातों के भेद निकाल दिए। कितना करिश्मा मेरे सतगुरु जी। ताइयों तो क्या सी इंसाफ करे जी में जमाना, तो कह दे यकीन है कि गुरु गोबिंद सिंह जी का कोई सानी ही नहीं। नमो शस्त्र पाणु, वाहिगुरु जी ਨੂੰ ਵੀ ਧਿਆਉਣਾ ਤੇ ਇਸ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਐ ਅੰਦਰ ਚਿਤਵਿਆ ਵੀ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਸਤਰ ਦੇਣ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੈਂ ਜ਼ੁਲਮ ਦਾ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਯੁੱਧ ਧਰਨੇ, ਸ਼ਸਤਰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਫੁਰਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਦੀ ਲਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਬਲ ਵਰਤਾਇਆ। ਸੰਤ ਲੜਾਈ ਜੇ ਡਰ ਮੰਨੇ, ਜੰਗ ਦਾ ਨਾਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੂਹ ਕੰਬਦੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਦੀਰ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ ਗੁਲਾਮੀ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਜੂਣਾ ਆਪਣਾ ਮੁਕੱਦਰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਦਾ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਮੁਤਾਜ ਹੋ ਕੇ ਜੂਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੰਗਿਆੜੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ, ਸਪਿਰਿਟ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ। ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਗੁਲਾਮਾਂ ਵਾਂਗ ਨਹੀਂ, ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹਾਂ ਵਾਂਗ ਜੂਣਾ।
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਪਨੇ 'ਚ ਸ਼ਸਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸੋਚੇ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਥਰ ਥਰ ਕੰਬਦੇ ਸਨ। ਸੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕ ਹੋਵਤ ਜੋਧੇ। ਹਾਂ, ਜਦੋਂ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਵਾਇਆ ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਚੜਾ ਤਰੰਗ, ਖਾਲਸਾ ਸੋ ਜੋ ਕਰੈ ਨਿਤ ਜੰਗ। ਹਰ ਵੇਲੇ ਇੰਨਾ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਤੇ ਯੋਧੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਿਖ ਆਨੀਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਜ਼ਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਐਸਾ ਭਰਿਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਤੇ ਅਨੀਤੀ ਵੇਖਣ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉਲਟ, ਨਿਯਮ ਤੋਂ ਉਲਟ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਖ ਅਨੀਤ ਸ਼ਸਤਰਨ ਪਰ ਕ੍ਰੋਧੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਅਨਿਆਂ ਹੁੰਦਾ ਵੇਖਣ ਤੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸ਼ਸਤਰ ਸੂਤ ਕੇ ਰੋਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਨਿਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉੱਤੇ ਟੁੱਟ ਪੈਣ। ਐਸਾ ਜਜ਼ਬਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਭਰਿਆ। ਇਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਸੀ ਨਾ। ਠੀਕ ਆ ਜੀ, ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੂਰਬੀਰਤਾ ਨੂੰ ਛੁਪਾ ਕੇ ਰੱਖ ਰਹੇ। ਸਾਡੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਤੇ ਬਦਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਵਕਤ ਆਉਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਪਰ ਅੱਜ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵੀ 20 ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਸਿਪਾਹੀ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਮਾਰਤੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ ਨਾ, ਆ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ ਵਾਲਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸੀ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਨੇ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾਨ ਨਾਲ ਆਏ ਦੁਸ਼ਮਣ 12 ਨੂੰ ਚਿੱਤ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਹੈ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਦਾਤ। ਉਹ ਸਿੰਘ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲਾ, ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਬਚਾਈ ਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਚਿੱਤ ਕੀਤਾ ਜੀ ਟਿਕਾਣੇ, ਸਿਰਫ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸਰੀਰ। ਇਹ ਮਤ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਯੁੱਗ ਬਦਲ ਗਿਆ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੋਪਾਂ ਟੈਂਕਾਂ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕੀ ਆਈ? ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਗਾਤਰੇ ਦੀ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿਸ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਯਾਦ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਵੇਖ ਕੇ, ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਜ਼ਬਾ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਦਾਤ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਅਨੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਿੱਖ ਇਹ ਸ਼ਸਤਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ, ਸਿੱਖ ਰੋਹ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਦੀ ਵੀ ਅਨੀਤੀ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦਾ। ਸ਼ਸਤਰਨ ਕੋ ਸਾਉ ਨਾ ਕਰੈ। ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਗਾਤਰੇ ਸ੍ਰੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਖਾਲਸਾ ਜੀ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬੇਨਤੀ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤ ਰਿਹਾ। ਕਦੀ ਵੀ ਸਿੱਖ ਨੇ ਇੱਕ ਛਿਨ ਵੀ ਵਿਸਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਸਤਰ ਰੱਖੋ, ਪਰ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਨਾ। ਜਹਾਜ਼ 'ਚ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਯੋਧਿਆਂ ਪੁਰਖਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਾਈਆਂ ਸਦਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਤੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਈਟ ਮਿਲਿਆ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਛੱਡੀਏ। ਵਿਸਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਸਤਰਾਂ ਦਾ। ਰਾਤ ਦਿਵਸ ਅੰਗਣ ਸੰਗ ਧਰੈ। ਭਾਵੇਂ ਰਾਤ ਵੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਦਿਨ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸ਼ਸਤਰ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਕਿਰਪਾਨ ਗਾਤਰੇ ਰੱਖਣੀ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਬੈਠੇ ਗੁਰ ਫਰਮਾਇਓ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਸਨ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਨਾ ਬਚਨ ਕੀਤੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਉਹ ਕੀ ਬਚਨ ਸਨ? ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਇਆ ਕਰਨ, ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ 'ਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸੋਝੀ 'ਚ ਪਾਉਣ, ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸੁਣ ਸਕੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ, ਅਸੀਸ ਦਿਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੈ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੈ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੈ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰਿ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸ਼ਰਨਾਗਤੀ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ, ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ, ਹਮਰੀ ਕਰੋ ਹਾਥ ਦਾ ਰੱਛਾ,
करो हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा। हाथ दे रक्षा, हमरी करो हाथ दे रक्षा। करो हाथ दे, हमरी करो हाथ दे रक्षा। पूर्ण होए चित्त की इच्छा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा। होए चित्त की इच्छा,